साधृतं सावधूतं परिजनसोहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीलपर्यटकस्वामिते नमो विष्णुपादाय आचार्यसिंहरूपिणी श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवते नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्त सरस्वती नमः वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः वन्दे विश्वम्भरपदकमलं खण्डितकलिजुगो जनमलं मलं सौरभपरिसित निजजन मधुकं करुणाखण्डित विरह वितापं नासितहृद्गतमायातिमिरं वरनिजकान्ता जनतामचिरं राधामोहनकल्पितविलभं सतत विराजितो निरुपमशोभम् त्वमामि देव करुणानिधानं त्वमालवर्णं श्रीहितवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतो स्वरूपम् नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः न वै जाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यवैभवं न जाचे अहं रम्यं सकलजनकं वरवधूं सदा काले काले प्रमथनाथ गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवो तुमे हे राधे ब्रज देविके चललिते हे नंद सुनकुत श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिंदी वन्यकुत घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरी खेदैर्महाबिहुलो वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालको नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिनी हिरण्यकशिपो वक्षो शिलाटं कनखालये इतो नृसिंह परतो नृसिंहं जत जत जामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमादि शरणं प्रपद्ये कुङ्कुमाक्ष काञ्चनाब्जो गर्वहारि गौरव पीतिनाञ्चिताब्जिगङ्गकीर्तिनिन्दिशौरव वल्लभेश सूनु सर्ववाञ्छितार्थसाधिका मज्जमत्मपादपद्मं दस्तु राधिका जदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा
मया सदैव गीयतं तथा कृपा विधीयतं प्रमाणिकायष्टोदयं जपोत्तधीतजोपमन् भवेत्सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमन् वृन्दाय तुलसी निम्मयि प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वते नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सर्वभीष्ट प्रदात श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय, जय सचिनंदन गौर हरि की जय, जय जय श्री राधे राधे राधे। सर्वाग्रे मोर अभीष्ट गुरुपाद पद्मो चिद्विलास वैष्णव कुलो चूड़ामणि नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील पर्जट गोस्वामी गुरु महाराजेर रातुल श्री चरण कमले भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करे अहित की कृपा भिक्षा प्रार्थना करे। हे गुरुदेव कृपा करुन जति नित्यकाल আপনার গুণ মহিমা বৈষ্ণব ভগবানের গুণ কীর্তন করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করে দেবেন। तत्प्रसाद परम गुरुदेव मित्रलाभ भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री चरण कमले भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करे अहित की करुणा भिक्षा प्रार्थना करे। परम विजयवाद त्रिदंडी भक्ति वेदांत वैष्णव महाराज पूजन त्रिदंडी पादगण सकल ब्रह्मचारी वृंद परम दया नित्यानंद प्रभु श्री गौर राधा विनोद बिहारी जी श्याम सुंदर श्री गिरिराज महाराज श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज श्री चरण कमले भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करे अहित की करुणा भिक्षा प्रार्थना करे। जय गुरुदेव। जगह नाम की इच्छा पूर्ण की इच्छावाड़ी इच्छावाड़ी जय राधे। तो আমরা এখন শ্রবণ করব শ্রীমদ্ भगवत गीता হইতে দ্বাদশ অধ্যায় করেছেন। দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তি যোগ भक्ति भक्ति कहा के बोले भक्ति कहा के बोले भक्ति बोलছেন सभी पुंसं परो धर्म अधो भक्ति जत भक्ति अदुख जोग से पराकाष्ठा से भक्ति जखन प्रगाढ़ हुए भाव लय विक्षेप आदि मान स्नेह प्रणय एवं अवशेषे महाभाव एवं से महाभाव शिरोमणि राधा ठाकुरानी से महाभाव भक्ति से भक्ति शुद्ध भक्ति कहा गया जे शुद्ध भक्तिर द्वारा আমরা भगवान की प्राप्ति करब काके भगवान के कृष्ण श्री कृष्ण
अन्य अभिलाषिता शून्य अभिलाष সেই ভক্তির মধ্যে আবার কোন জ্ঞান মিশ্র কর্ম মিশ্র থাকবে না ভক্তির মধ্যে কোন কর্ম মিশ্র থাকবে না জ্ঞান মিশ্র থাকা যাবে না যেমন কি কর্ম মিশ্র বলতে কি ভগবান গীতাতেই বলছেন ইচ্ছা দেশ সমুত্থেন দ্বন্দ্ব মোহীন ভারত এই যেমন আমরা এখন ইচ্ছা কি ইচ্ছা ইচ্ছা বাড়ি এর ইচ্ছার কথাটা রয়েছে আর কি ইচ্ছা দেশ সমুত্থেন দ্বন্দ্ব মোহন ভারত এই যে ইচ্ছা ইচ্ছা বাড়ি ইচ্ছা বা দ্বন্দ্ব এগুলো আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে ইচ্ছা আছে কিনা কিছু না কিছু ইচ্ছা আছে কিনা আপনাদের এটি কোথা থেকে সৃষ্টি হলো ইচ্ছাটি এই মোহ এই দ্বন্দ্ব ভগবান গীতাতেই বলেছেন ইচ্ছা দেশ সমুত্থেন দ্বন্দ্বে মোহন ভারত অবশেষে বলছেন স্বর্গে জানতি পরন্তপ প্রত্যেক জীব যখন স্বর্গে অবস্থান করেছিলেন ভগবান বলছেন জীব যখন স্বর্গে অবস্থান করেছিলেন সেই স্বর্গে অবস্থানকালীন প্রত্যেকের মধ্যে আমি ইচ্ছা দেশ দিয়ে দিয়েছি এই যে ইচ্ছা দেশ বিদ্বেষ ভাবনা মোহ এগুলো স্বর্গে থেকে আমি দিয়ে দিয়েছি স্বর্গে জানতি পরন্তপ তাই ভক্তির মধ্যে কর্ম মিশ্রায় জ্ঞান মিশ্রাগুলো নিবৃত্তি হবে কি করে ভক্তি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে নাকি প্রত্যেকের মধ্যেই ভক্তি আছে কিন্তু আমরা বলেছিলাম কি শুদ্ধ ভক্তি সকলের নেই ভক্তি সকলেরই আছে ভক্তি না থাকলে সমস্ত দেবীর আরাধনা ভগবানের আরাধনা বা আপনারা যে বসে শ্রবণ করছেন ভক্তি আছে কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি প্রত্যেকের মধ্যে নেই সেটি বিশুদ্ধ ভক্তি বিশুদ্ধ ভক্তি বলছেন সেই ইচ্ছা দেশ মোহ এগুলো নিবৃত্তি হবে কি করে জীবের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি হবে কি করে চৈতন্য চরিতামৃত কি বলছে যে যখন কোন জীব সাধন ভজনে সিদ্ধি প্রাপ্ত হবে সাধন ভজনে সিদ্ধি প্রাপ্ত হলে তখন উনি যেটি ভাববেন যেটি স্মরণ করবেন সিদ্ধ দেহে চিন্তি করে তাহাই সেবন সখী ভাবে পায় राधा कृष्ण चरण। तो सिद्ध मतलब जो साधन भजन में सिद्ध हो जाए, सिद्धि प्राप्ति साधन भजन भक्ति सिद्धि प्राप्ति যখন হবে তখন কি হবে, তখন জীব যাহাই চিন্তন করবেন ভগবান তাকে সেটাই প্রাপ্তি করবে। তার প্রমাণ আমরা দেখেছি অনেক অনেক ক্ষেত্রে, তার প্রমাণ আমরা জানি। যেমন সিদ্ধ দশায় যখন সাধন ভজন করতে করতে প্রাক মুহূর্তে পৌঁছাবে, যখন তার মধ্যে স্নেহ মান প্রণয় এই সমস্ত বিকার গুলো উপস্থিত হবে, এই জন্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ, এই যে রাধার সুধানিধিতে প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলছেন, যতক্ষণ না যে ভগবত কথা ভগবানের সেবা যতক্ষণ না ঐকান্তিক নিষ্ঠা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবকে কর্ম করতেই হবে, কর্ম করতেই হবে। যতক্ষণ না পূর্ণ শরণাগত না হচ্ছে, এরকম বিশ্বাস না হচ্ছে যে আমার হরিভজন করলেই আমার সবই প্রাপ্তি হবে, হরিনাম করলেই সবই প্রাপ্তি হয়, কিন্তু এই বিশ্বাস আমাদের মধ্যে হয়ে উঠে নেই। তাই আমরা বলি যে হরিনাম করলেই কি খেতে দেবে নাকি? হরিনাম করলে কি খেতে দেবে? সংসার ধর্ম, হ্যাঁ সেই তো, সংসার ধর্মের মতন বড় ধর্ম নাই। তো সেই কর্ম আমরা গতকাল আলোচনা, গত পরশু আমরা আলোচনা করেছিলাম যে ভগবান তিনটি কারণেই কিন্তু জগতে আসেন, তিনটি কারণে আসেন। তো যে কথাটা আমরা পূর্বে বলেছিলাম যে তাহলে এগুলো খতম নষ্ট হবে কি করে, যে সাং অন্তগত পাপাং জননাং পূর্ণ কর্মনাং তে দ্বন্দ্ব মোহ নির্মুক্ত ভজন্তে মাং তিরব্রত। মানে
আমাদের ভজনে রুচি না হওয়ার কারণ কি? পাপ। বুঝে গেল? আমরা দীক্ষা মন্ত্র জপ করছি, হরিনাম করছি, পূজা অর্চন করছি, ইহাতে নিষ্ঠা উপজয় হচ্ছে না কেন? পাপ আছে। জানতে হবে পাপ আমাদের মধ্যে আছে। এই জন্য আমাদের দীক্ষা মন্ত্র, হরিনাম, প্রসাদ সেবা, সাধু সঙ্গতে রুচি নাই। কেন? পাপ আছে, অনেক পাপ আছে। আমরা বলি না, দীক্ষা মন্ত্র জপ করার সময় আমাদের খুব মন চঞ্চল হয়, হরিনাম করার সময় মন চঞ্চল হয়, লুব্ধ চিত্ত নাই। কেন? পাপ আছে। যেসাং অন্তগত পাপাং জননাং পূর্ণ কর্মণা। যতক্ষণ না পাপ থেকে আমরা নিবৃত্তি না হচ্ছে, পাপ যতক্ষণ না গৃহমেধি জীব পাপ থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি না হচ্ছে, নিবৃত্তি হবে কি করে? পূর্ণ কর্মণাম, পূর্ণ কর্মের দ্বারা, শুভপ্রদ কর্মের দ্বারা। তে দ্বন্দ্ব মোহ নির্মুক্ত ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতা। যখন সে পূর্ণ কর্ম করতে থাকবে, শুভপ্রদ কর্ম করতে থাকবে, তখন কি হবে? পাপ নিবৃত্তি হলো। তখন তার বলছেন ভজনে দৃঢ়ব্রত। ভজনে দৃঢ়ব্রত হবে। এই যে হরিকথা শ্রবণ করছি, এটিও ভজন। ভগবানের প্রসাদ সেবা, এটিও একটি ভজন। তো ইহাতে আমাদের নিষ্ঠা উপজয় কেন হচ্ছে না? তার মানে পাপ এখনো আছে। পাপ আসি, পাপ থেকে নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত জীব সংসারে ক্লেশ পাচ্ছে। ক্লেশ, ক্লেশ মানে কষ্ট। সংসারে কষ্ট পাচ্ছেন কিনা? তো আপনি যে বললেন সংসার ধর্ম বড় ধর্ম, তো বড় ধর্ম পালন করেও তো কষ্ট পাওয়ার কথা না। সংসার ধর্ম বড় ধর্ম হলেও তাহলে সংসার ধর্ম পালন করে কষ্ট কেন পাচ্ছি? হ্যাঁ, কর্মের দোষ। তাহলে কি কর্ম করেছি? আবার কর্মের কথা যদি আলোচনা করি, তাহলে কি কর্ম করলে কষ্ট পাবো না? আগে যেতে হবে নাকি? এই জন্য ধীরে ধীরে আর কখন হবে। তো এই জন্য শঙ্করাচার্য বললেন, শঙ্করাচার্য এই অঙ্গং গলিতং গলিতং মুন্ডম দশোন বিহীন জাতম তুণ্ডম বৃদ্ধ জাতি গৃহীতা দণ্ডম তদোপি ন মুচ্যন্তি আশা পিণ্ডম ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতি। আমরা বলছি যে বয়স হলে হবে, কিন্তু শঙ্করাচার্য বলছেন যে অঙ্গং গলিতং, বয়স হয়ে গেলে তোমার অঙ্গটা গলিত হয়ে যাবে। হয়ে যাবে না? স্কিন, স্কিন দেখুন গলিত হয়ে যাবে। অঙ্গং গলিতং পলিতং মুন্ডম, মুন্ডন পড়ে যাবে, নেড়া হয়ে যাবে, চুল উঠে যাবে, বয়স হয়ে গেলে হয়ে যাবে। তুণ্ডম বলছে দাঁত পড়ে যাবে, দাঁত দাঁত পড়ে যাবে না বয়সকালে। বৃদ্ধ জাতি গৃহীতা দণ্ডম, লাঠি, বৃদ্ধকালে লাঠি লাগবে না। তদৌপি ন মুচ্যন্তি আশা পিণ্ডম, তথাপি জড়দের জগৎ গৃহমেধি জীব জড় আশার পরিত্যাগ হলো। কিছু না কিছু আশা হৃদয়ের মধ্যে পুষে রেখেছে। ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতি। তাই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এটি আবার প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা আবার ভালো করে বলেছে। স্ত্রী পুত্র বন্ধু যত চলি যায় কত শত, আপনার হও সাবধান। আপনার কত না কত পূর্বপুরুষকে দেখেছেন, কতজন চলে গেছে, মারা গেছে। স্ত্রী পুত্র বন্ধু যত চলি যায় কত শত, আপনার হও সাবধান। মুই সে বিষয় হত না ভজিনু হরিপদ, মোর আর নাহি পরিত্রাণ। পরিত্রাণ নেই। আমরা ভাবছি যে সংসার মধ্যে রয়েছে, আমাদের এখান থেকে নিস্তার, এখানে হরিভজন না করলে উদ্ধার হয়ে যাবে। তা সংসার মধ্যে থাকলেও কি হবে? আপনি আপনার কর্ম করছেন, যেমন আপনি পূর্বে কর্ম করেছেন, সেই পূর্বের কর্ম অনুযায়ী তাই আপনি প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করছি। আমরা প্রত্যেকে এই শরীর প্রাপ্তি করার পরেও যদি অধিক কর্ম স্পৃহা সম্পূর্ণ ভাবে নিবৃত্তি না হয়, কেন এই মনুষ্য শরীরটা নাও পেতে পারে। আর এই শরীরটি দিয়ে আমাদেরকে সংসার রূপী কর্ম থেকে নিবৃত্তি হতে হবে। কর্মস্পৃহা,
कर्म ना भगवान गीता में बोले हैं कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन মানে ভগবান বলছেন কর্মের অধিকার অর্জুন তোমার আছে কিন্তু ফলের অধিকার আমার। কর্মের অধিকার কার আছে? আমাদের। কর্ম করতে হবে, কিন্তু ফলের অধিকার ভগবান বলছে আমার। ওই ফলের অধিকার নিয়ে কর্ম করলে তোমার অধিক কর্মস্পৃহা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তাই এই কর্মস্পৃহা এই শরীরটি যে প্রাপ্তি করেছি, এই শরীরটি হচ্ছে কর্মের, সবসময় দেখুন কর্ম করছে জীব। তাই এই কর্ম গুণে স্পৃহা শাস্ত্রে বলছেন খুব ভয়াবহ, খুব সাবধান। এই সংসারে জীব যে কর্ম করছেন, এই কর্মের জন্য শাস্ত্রে ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন এই কর্মগুণে স্পৃহা খুবই খতরনাক। কচ্চিৎ পুমান কচ্চিৎ স্ত্রী কচ্ছিন্ন ভয় বন্ধবী দেব মনুষ্য তির্যকা কর্ম গুণং ভব। এই কর্ম, এই জন্য কর্মের যে বৃত্তি না, আমরা যে কর্ম করি সম্পূর্ণ কর্ম যদি বিষ্ণু কেন্দ্রিক না হয়, যদি একটু কর্ম যদি বিষয় ইন্দ্র তর্পণের জন্য হয়, সেরকম আবার সেরকম শরীর প্রাপ্তি হতে। এই জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে কর্ম করতে হবে। কচ্চিৎ পুমান কচ্চিৎ স্ত্রী, এই কর্মগুণ কিসি সময় মানে কোন সময় কোন ব্যক্তিকে নারী বানাচ্ছে। ধরুন আপনারা নারী আছেন না, পূর্বে আপনারা পুরুষই ছিলেন। যারা নারী আছে তারা পূর্বে পুরুষই ছিল, যারা পুরুষ আছে তার পূর্বে নারী ছিল। শাস্ত্রী বলছে কচ্চিৎ স্ত্রী কচ্চিৎ মনুষ্য। আবার কখনো দেবতাও ছিলাম আমরা, দেবতা। আবার কখনো আমরা নপুংসক হয়ে যাব। কেন? কর্ম গুণং ভব, এই কর্মগুণের স্পৃহা। এই জন্য কর্মগুণের স্পৃহা, এই কর্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে জেনে আমাদেরকে সংসার কর্ম করা প্রয়োজন। এই জন্য সংসারে যে সমস্ত কর্ম আমরা দেখছি, সেই সমস্ত কর্মের মধ্যে আমাদেরকে একটু ভাবনা চিন্তা রেখেই কর্ম করতে হবে, তাই না? ভাবনা চিন্তা রেখেই কর্ম করতে হবে। এই জন্য আমরা সকালে আমি আলোচনা অল্প করেছিলাম, যখন ভগবান দাপুর যুগে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র যখন লীলা সংবরণ করবেন, ঠিক আছে, তো সমস্ত আমরা আলোচনা করলাম যে ব্রহ্মা এলো, হ্যাঁ, ইন্দ্র, সমস্ত গন্ধর্ব আদি, সনক আদি, রুদ্র এবং উদ্ধবজিও এসেছেন। উদ্ধবজি মহারাজ এসেছেন। ভগবান যখন লীলা সংবরণ করবেন, দ্বারকা লীলা, দাপর লীলা যখন শেষ করবেন, দেহ ছাড়বেন, তো উদ্ধবজি মহারাজকে বলছেন, উদ্ধব তো ক্রন্দন করছেন, বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধব, আর উদ্ধব হচ্ছে ভগবানের একজন প্রিয়জন, তাই উদ্ধবকে প্রেমপর ভক্ত বলা হয়। ভক্ত কত প্রকার? ভক্ত 5 প্রকার ভক্ত হচ্ছেন। 5 প্রকার: জ্ঞান ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত, আর কি প্রেম ভক্ত, প্রেম পর ভক্ত, আর প্রেম তুর ভক্ত। 5 প্রকার ভক্ত হচ্ছেন। জ্ঞান ভক্ত কোন? জ্ঞান ভক্ত নেই, জ্ঞান ভক্ত ভরত মহারাজ। ভরত মহারাজ জ্ঞান ভক্ত। শুদ্ধ ভক্ত কোন? শুদ্ধ ভক্ত অম্বরীশ মহারাজ। প্রেম ভক্ত কে? প্রেম ভক্ত কে? হনুমান জি। प्रेम पर भक्त के? प्रेम पर भक्त पंच पांडव युधिष्ठिर। प्रेम दूर भक्त के? যদুগণ, উদ্ধব। पंच पांडव থেকে উদ্ধব প্রিয়। তো উদ্ধব যখন ভগবানের কাছে এলেন, উদ্ধব দ্বারকা, উদ্ধব ক্রন্দন করছেন, হে প্রিয়তম, হে কৃষ্ণ, তুমি চলে গেলে আমি থাকবো কি করে? নাকি তুমি যদি চলে যাও তাহলে আমি কি করে কাটাবো সময়? তখন ভগবান উদ্ধবজিকে বলছেন, তুমি সন্ন্যাসী হয়ে যাও, তুমি সন্ন্যাসী হয়ে যাও, তুমি সন্ন্যাস হয়ে তুমি সম্পূর্ণ রূপে পরব্রহ্মের প্রতি মনোনিবেশ হয়ে জগতে বিচরণ করো।
সম্পূর্ণ রূপে আমার প্রতি তুমি মনোনিবেশ হবে, তাহলে তোমার মধ্যে অজ্ঞানতা প্রবেশ করবে আর মায়াও স্পর্শ করতে পারবে না। তখন উদ্ধবজি মহারাজ বলছেন, প্রভু এটা তো খুব কঠিনই ব্যাপার, সম্পূর্ণরূপে তোমার প্রতি মনোনিবেশ হওয়া, ভগবানের জন্য চিন্তন করা, এই খুবই কঠিন ব্যাপার, কঠিন ব্যাপার। তাই আমরা তোমরা আজকে আলোচনা করেছো দ্বিতীয় শ্লোক, ভক্তিযোগ দ্বিতীয় শ্লোক কি? দ্বিতীয় শ্লোক নিযুক্ত তোমামতা। তো ভগবান গীতাতেও বললেন মজ্জা বিশ্বম মনো যেমা নিত্যযুক্তা উপাসতা। তাহলে সেখানেও মনের কথা ভগবান বলছেন, নিত্যযুক্ত উপাসতা, যিনি মনকে সর্বদা আমার প্রতি সমর্পিত করে নিত্যযুক্ত হয়ে আমার ভজন করেন, নিত্যযুক্ত হয়ে, মানে নিত্যযুক্ত থাকার কথা বলছেন ভগবানের চরণ। এটি আমার মত। মজ্জা বিশ্ব মনোজীবন নিত্যযুক্ত উপাসতে শ্রদ্ধায় পরই পীতাস্তে মে যুক্ত তমামতা। এটি আমার মত, যিনি সর্বক্ষণ আমার প্রতি চিন্তন করেন, আমার প্রতি নিত্যযুক্ত ভগবানের চরণে। এই জন্য ভগবান কিন্তু সেখানে গৃহী কোন সংসারী কোন ত্যাগীর কথা সেখানে বিশ্লেষণ করেনি। প্রত্যেক মানবের ক্ষেত্রে একই নিয়ম নাকি? আপনারও যে গৃহী আছেন, গৃহী থাকার দরুন যে কোনো সুবিধা তা নয়। যারা গৃহত্যাগী, যারা জ্যোতি, যারা বানপ্রস্থী ব্রহ্মচারী, তাদের জন্য যে আলাদা কিছু নিয়ম তা নয়, একই নেই, সকলের একই নিয়ম। আপনি আপনার পূর্বের কর্ম অনুযায়ী শরীর পেয়েছেন, কর্ম করছেন, আপনার পূর্বে কর্ম অনুযায়ী আপনি সংসার করেছেন, সেটা আপনারই কর্ম। অতএব যে যার কর্ম অনুযায়ী সে শরীর প্রাপ্তি করেছে। কিন্তু এই শরীর থেকে, এই কর্ম থেকে যদি আমাদের আবার সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় না হয়, তখন আবার কোনো না কোনো শরীর প্রাপ্তি হবে। এই জন্য বলছেন কি যে তাহলে কর্মস্পৃহা কি করে নিবৃত্তি হবে? কখন নিবৃত্তি হবে? যাবৎ বাসু বলেছেন কি বাসুদেব তাবৎ প্রিয়ম केचित् केवलया भक्ति वासुदेव परायणा प्रीतिन जावन मयि वासुदेवे देहो जोगिन तावद् मुच्यन्ते प्रीतिन जावन मयि वासुदेवे। এই যে অধিক কর্মস্পৃহা জগৎ জীবের কখন খণ্ডন হবে? জীবের জন্য আর বিশেষত এই দিকে দেখবে, মানে মানুষ কর্ম ছাড়া জানে না কিছু। কি প্রচন্ড কর্মস্পৃহা। মানুষ শোনার সময়, ভগবত কথা শোনার সময়, শুধু এই সময় যে কাজ তা না, সর্বদা কাজ। তাছাড়া অন্য সময় শুনবে? আচ্ছা, ও যাই হোক, ঠিকই আর কি, ভালো। তো এই জন্য বলছেন যে এই কর্মস্প্রিয়া থেকে নিবৃত্তি কখন হবে? যে কেচিৎ কেবলে ভক্তি বাসুদেব করা প্রীতিন যাবনময়ী বাসুদেবে দেহ যোগেন তাবৎ মুচ্যতে। যতক্ষণ না ভগবান কৃষ্ণের প্রতি আমাদের প্রীতি না হয়, ততক্ষণ এই কর্মস্পৃহা খণ্ডন হবে না। প্রীতিন যাবনী বাসুদেব, মানে ভগবানের প্রতি প্রীতি হতে হবে। আর এই কর্মস্পৃহা কি করে? কর্মস্পৃহা কি করে? এই জীবাত্মা আর পরমাত্মার সম্বন্ধ থেকে দূরীভূত করে দেয় আমাদের। দূরীভূত রিলেশন খণ্ডন করে দেয়। তাই দেখুন না, যারা যারা অধিক কর্মস্পৃহা তারা ভগবানের ধর্ম পালন করবে, তারা কিন্তু কর্মের কথা বলো, কর্মের কথা বলো, তারা শুনবে। কিন্তু এই কর্ম করতে হবে, সেই কর্ম করতে হবে, এই করতে হবে, কর্মের কথা শুনবে, কিন্তু কর্মের ফলের কথা শুনবে। হ্যাঁ শুনবে, যেটি ইন্দ্রিয় তর্পণ হবে সেটি শুনবে, ইন্দ্রিয় তর্পণ, এই তো অন্য কথা শুনবে। তাই সেই এতদ বিষয়ে আমরা যৎকিঞ্চিত আমরা জানি। এখন ভগবান 6 নম্বর শ্লোক
গীতায় ভক্তি যোগ যেহেতু ষষ্ঠ শ্লোক যেহেতু যেহেতু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরা অনন্যনৈব যোগেন মাং ধ্যান্তে উপাসতে। দেখুন কর্মের কথা বলছি আমরা তো ভগবান সেখানে গীতাতে বলছেন যে দেখো অর্জুন, যেহেতু যারা ধরুন আজকে যে কর্ম হচ্ছে, আজকে যে কর্মই তো আজকে যে কর্মটা হচ্ছে সেটি কর্মটা হচ্ছে বিষ্ণু অর্পিত কর্ম, মানে ভগবানকে আজকে রন্ধনকে ভগবানকে নিবেদন করা হবে, হবে কিনা? যা কিছু রন্ধন হচ্ছে মধ্যাহ্ন ভোগারতি হবে, আরতি হবে, তারপরে আমরা সেটি পাবো, কেন সেটি প্রসাদ হয়ে গেল। এটি কিন্তু দেখতে কর্মের মতন হলেও কি হবে, এটি জাগতিক কর্ম নয়, এটি নিত্য কর্ম, শুভ কর্ম, এটা দ্বারা স্বীকৃতি হয়। আমরা আলোচনা করেছিলাম যে স্বীকৃতি কখন হয়, ভক্তিস্থ ভগবত ভক্ত সঙ্গেন পরিচালিতে, ভক্ত সঙ্গ করলেই স্বীকৃতি হয়। ভক্ত সঙ্গ করলে, যার পূর্বে পূর্বে নিত্যকালে ভক্ত সঙ্গ করেছেন তার স্বীকৃতি হবে, আর তার স্বীকৃতি বলে মহান মহান সাধু সঙ্গ হবে। তো আমাদের মতন অধম ব্যক্তির মহান সাধু সঙ্গ হচ্ছে না কেন? পূর্বে স্বীকৃতি নেই, সাধু সঙ্গ করার রুচি আছে, বৈষ্ণব সঙ্গ করার রুচি নেই, কিন্তু সারাদিন বিষয়ী সঙ্গ করবো আমরা, বিষয়ী সঙ্গ করবো আমরা, বলি কিনা? সারাদিন বিষয়ী আলোচনা, সেই হবে এই হবে, বিষয় কেন? স্বীকৃতি নেই। স্বীকৃতি থাকলে তো একটু সারাদিনে গোবিন্দের কথা বলবে, স্বীকৃতি নেই, ভক্ত সঙ্গই করি নাই, আর এই জীবনেও করছি না। এই জীবনে করলে যে পূর্বে ভালো শরীর, একটি দিব্য শরীর প্রাপ্তি হয়ে একটি ভজন করার উপযুক্ত শরীর আমরা পেতে পারবো, তার জন্য করছি না, মুমুক্ষু। এই জন্য বললেন যে যেহেতু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরা। দেখুন ভক্তরা কিন্তু ভগবানের চরণে সমস্ত কিছু সমর্পিত করে দেন কর্ম। যেহেতু মানে যেহেতু, সর্বাণি সমস্ত, কর্মাণি মানে কর্ম, মৎপরা মানে আমার বিহিত করেছেন, আমাকে অর্পণ করে দিয়েছেন, আমাকে দিয়ে দিয়েছেন কর্ম, তাই ভক্তরা করছেন। তাই অনন্য নৈব যোগেন মাং ধ্যান্তে উপাসতে। আর অনন্য মানে অনন্য মতলব না অন্য, মানে সর্বক্ষণ অন্য কিছু চিন্তন না করে আমারই ভজন করছে। যোগেন মাং ধ্যান্তে উপাসতে, উপাসনা করছে আমার। সেহেতু তেষামহং সমুদ্ধতা মৃত্যু সংসার সাগরাত ভবামি ন চিরাৎ পার্থমজ্জাবেশিত চেতসা। সেহেতু তেষামহং সমুদ্ধতা মৃত্যু সংসার সাগরাত। এবার আপনি যা যা কর্ম করুন, কোনো বাধা নেই, করুন যা খুশি কর্ম করুন, কিন্তু সেই কর্মের দ্বারা এই মৃত্যুর সংসার থেকে উত্তীর্ণ হতে পারবেন তো? কর্ম করুন, আপনার কোনো বাধা নেই। আপনাকে ভগবান বলেছেন কর্মের অধিকার তোমার আছে, কর্ম করো, কিন্তু সেই যে কর্ম আপনি পালন করছেন সেই কর্মের দ্বারা এই মৃত্যুর সংসার, মানে এই সংসারে শুধু এই জীবনে আসেনি, বারবার এসেছি আমরা, অনেকবার আমরা এসেছি, এরকম আসা যাওয়া বন্ধ হচ্ছে নাকি? কিন্তু যে কর্মের দ্বারা আপনার আসা যাওয়া বন্ধ হবে সেই কর্ম করছি তো। তেষামহং সমুদ্ধতা মৃত্যু সংসার সাগর। হে অর্জুন, যেহেতু আমার ভক্ত আমার বিহিত কর্ম করছেন, সেই কর্মের দ্বারা আমি তাকে মৃত্যুর সংসার থেকে উত্তীর্ণ করে দিই। হরি বল। ভবামি ন চিরাৎ পার্থমজ্জাবেশিত চেতসাম। বলছেন আমি তাকে মৃত্যুর সংসার থেকে উত্তীর্ণ করি এবং অচিরেই তাকে আমি মৃত্যুর সংসার থেকে উত্তীর্ণ করে দেব, ভগবান বলছেন। তাহলে সেই বিহিত তাহলে কর্ম করতেই হবে নাকি? না হলে ওই পুনরূপী জনম পুনরূপী মরণম পুনরূপী জননী জঠরী শয়নম ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়া পারি পাহি মুরারে ভজ গোবিন্দন ভজ গোবিন্দন ভজ গোবিন্দন বুড়মতে। তাহলে আমাদেরকে আবার আসতেই হবে, আবার মাতৃ জঠরে আসুন, আবার যেমন এই ধান কাটাকাটি কাজ হচ্ছে,
আবার করেন, এই রোদ্দুরে আবার পোহান, আবার ক্লান্ত হন নাকি? যেমন তো হরিভজন করছেন আজ কাজ, আবার আসুন। কাজ কখন করে? দেহ থাকলেই তো কাজ করতে হবে নাকি? দেহ থাকলেই তো কাজ করতে হবে। একটা পিপলিকাও পর্যন্ত কাজ করে, দেহ থাকলে কাজ করতে হবে। তো আপনি আবার শরীর প্রাপ্ত হন, পঞ্চভৌতিক শরীর, আবার কাজ করুন। এই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি বলছেন? তোমার কার্যের তোরে উপার্জিব ধন, তোমার সংসার ব্যয় করিব বহন। কিসকা সংসার? এই সংসার গোবিন্দ। উপার্জন করো, কোনো বাধা নেই, কর্ম তো করতেই হবে। আমারও কর্ম করছি, কর্ম তো করতেই হবে, কিন্তু সেই কর্মটা কার নিমিত্তে? কর্মটি কার নিমিত্তে? গোবিন্দের নিমিত্তে। উপার্জন করো, গোবিন্দের জন্য উপার্জন করো, ভগবানের সেবার জন্য করো, তাহলে ঠিক আছে। তোমার কার্যের তরে উপার্জিব ধন, তোমার সংসার ব্যয় করিব বহন। কার সংসার? গোবিন্দের সংসার। আমি ভগবানের সংসারে ব্যয় করব, ভগবানের সেবা হবে, নিত্য ভগবানের সেবা হবে, সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা হবে, সেটি ঠিক আছে। সেই কর্মের মধ্যে কোনো বন্ধন নেই, তার মধ্যে কোনো বন্ধন নেই। এই জন্য বলছেন নিহযৎ কর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে ন তীর্থপাদ সেবায় জীবন ওপি মৃত হিচ। নিহযৎ কর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। তাহলে আমরা যে কর্মটি করব সেই কর্মটি ধর্মভিত হওয়া চাই। নিহযৎ কর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। যে ধর্মটি পালন করব সেই ধর্ম থেকে যেন আমাদের বৈরাগ্য হয়। যে বৈরাগ্যটি সাধিত হবে সেই বৈরাগ্য থেকে যেন আমাদের ভগবানের সেবায় তীর্থপাদ সেব। তীর্থ কি? ভগবানই। তীর্থপাদ সেবায় ভগবানের সেবা হয়। যদি না হয় জীবন ওপি মৃত হিচ। সে ব্যক্তি জীবিত থাকলেও সে মৃত। শাস্ত্রে হয় সে জীবিত থাকলেও সে মৃত, মৃত ব্যক্তি সে। এই জন্য ভগবান আরো অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন যে যিনি মম নামানি লোকস্মিন শ্রদ্ধাজস্তু কীর্তয়েৎ তস্য পরাধ কোটিস্ত ক্ষময়মেব ন সংশয়। ভগবানের নাম, কৃষ্ণ নাম। ভগবান বলছেন মম নামানি লোকস্মিন, আমার নাম যিনি, এই সংসারে কোন ব্যক্তি আমার নাম যদি শ্রদ্ধার সহিত কীর্তন করে, হরিনাম করে, শ্রদ্ধাজস্তু কীর্তয়েৎ তস্য পরাধ কোটিস্ত ক্ষময়মেব ন সংশয়। বলছেন তার কোটি অপরাধ থাকলেও কি হবে? সমস্ত অপরাধ থেকে আমি তাকে খণ্ডন করে দিই, যদি শ্রদ্ধার সহিত সে আমার নাম শ্রবণ করে। তাহলে না, তার পূর্বে না, তার পূর্বে না, শ্রদ্ধার সহিত কীর্তন করতে হবে। সদাই কর্ম করলে হবে না। তাই ভগবান পরের শ্লোকে নেক্সট শ্লোক কি বলছেন? মজ্জেব মন আদত্তময়ী বুদ্ধিং নিবিষয় নিবশিষ্যস্য মজ্জেব অতোর্ধ্বং ন সংশয়। নাকি? মজ্জেব মন আদত্তময়ী বুদ্ধিং নিবিষয়। ভগবান বলছেন যে তুমি মন স্থির করো, মনকে দিয়ে আমাকে স্মরণ করো, ভাবো। মজ্জেব মন আদত্তময়ী বুদ্ধিং নিবেশয়। আচ্ছা, যদিও তুমি মনটা আমাকে না দিতে পারো তাহলে বুদ্ধিটা দাও, নাকি? মনের থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। মন তুমি আমাকে দিতে পারছো তো বুদ্ধিটা দাও। নিবশিষ্যস্য মজ্জেব অত উদ্ধং ন সংশয়। যিনি মন এবং বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের জন্য সমর্পিত করেছেন, ভগবান বলছে ন সংশয় সে উদ্ধার হবে। যিনি সমর্পিত করে দিয়েছেন মন বুদ্ধি, কাদের হয়েছিল? একমাত্র গোপীদের। গোপী প্রেম যেন জম্বুনাদ হিত, সেই প্রেম নির্লোকে না হয়। যার হয় যোগ তার না হয় বিয়োগ, আর যার বিয়োগ হয়
সে আর প্রাণে বেঁচে থাকতে পারবে না। গোপী প্রেম, গোপীরা দেহ মন বাক্য সবই ভগবানকে দিয়েছিলেন সম্পূর্ণরূপে। আমরা তো আমাদের মতন কনিষ্ঠ ব্যক্তিরা 24 ঘন্টা আমরা ভগবানের চিন্তন করি না, কিছু না কিছু অল্প সময় হলেও আমরা দেহাত্মক কেন্দ্রিক জন্য চিন্তন করি, যেটা আমার ভবিষ্যৎ চিন্তন করে। এরকম সাধু বিরল যে 24 ঘন্টার মধ্যে 24 ঘন্টা ভগবত সঙ্গ করবে, স্মরণ করবে। স্মরণ করা মানে তো সে রাগ মার্গে পৌঁছে যাবে। গোস্বামীগণ বলছেন রাগ মার্গ কা স্মরণাঙ্গ ভক্তি রাগ মার্গেই শ্রেষ্ঠ। স্মরণ ভক্তি যার প্রবল হবে সে রাগ মার্গে পৌঁছে যাবে, মানে বিধি মার্গ থেকে উত্তরাঙ্গ ধীরে 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 উচ্চ মার্গে পৌঁছে যাবে যিনি স্মরণ করছেন ভগবানের সর্বদা। আমরা আলোচনা করেছিলাম কি সাধন স্মরণ লীলা তাহাতে না করিও হেলা কায় মানি করিয়া সুসার। সাধন স্মরণ লীলা, সাধন করতে হবে ঠিকঠাক করে। হরিনাম, একাদশী ব্রত করেন, আপনার ব্রত পালন করেন, পালন করেন আপনি সবগুলো করেন, আপনি করেন একাদশী সবটা করেন? আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য সাধন স্মরণ লীলা তাহাতে না করিও হেলা কায় মনে করিয়া সুসার। এই জন্য সাধন স্মরণ লীলা থেকে আমাদের বিচ্যুতি হওয়া যাবে। সাধন যদি কারো ঠিকঠাক হয়ে থাকে তাহলে তার স্মরণ হবেই। এই আমার বহুত অনেকবার আমরা আলোচনা করি যে আর স্মরণ যদি ঠিকঠাক হয়ে থাকে তাহলে লীলা স্ফূর্তি হবে। তাহলে ভাববেন সাধন ঠিক আছে, নাহলে ঠিক নেই, নাহলে ঠিক নেই। নষ্ট প্রায়ত ভদ্রেষু নিত্যং ভগবত সেবয়া। ভগবত উত্তম শ্লোকে, ভগবত উত্তম শ্লোকে বলছেন নষ্ট প্রায়ত ভদ্রেষু নিত্যং ভগবত সেবয়া। এই যে আমাদের অশুভ রাশিগুলো নষ্ট কেন হয় না? আমাদের মধ্যে যে অশুভ ভাবনাগুলো আছে কিনা, অনেক আছে আমাদের মধ্যে অশুভ ভাবনা আছে, আছে কিনা? নষ্ট প্রায়ত ভদ্রেষু নিত্যং ভগবত সেবয়া। সমস্ত অশুভ ভাবনা চলে যাবে যদি নিত্যং ভাগবত সেবয়া, যদি আমরা নিত্য ভাগবত শ্রবণ এবং মহাভাগবত গণের সেবা করি, গুরু বৈষ্ণবের সেবা, তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে সব কি যেগুলো আমার ভজনের বিঘ্নতা প্রদানকারী। নিত্যং ভাগবত সেবা। আর যখন অশুভ ভাবনাগুলো যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখন আমার মন কি করবে? অদ্বৈ তত্ত্ব জ্ঞান, অদ্বৈ জ্ঞান মানে যে অদ্বৈ জ্ঞান বলতে ইন্দ্র জ্ঞান অতীত, ফল অবসন্ধান রহিত, অটোমেটিক অদ্বৈ জ্ঞানের উদয় হবে। ইন্দ্র জ্ঞান অতীত। এখন ইন্দ্র জ্ঞান আদি প্রবল আমাদের মধ্যে থাকার জন্য যেটা শ্রবণ করছি সেটিও আমাদের মানে ক্যাচ মেমোরিতে থাকছে না। কেন? ইন্দ্রগুলো প্রবল হয়ে আছে। ইন্দ্র আদি প্রবল থাকার জন্য যেটি বিশুদ্ধ কথা, ভগবান গুরু বৈষ্ণবের কথা যে শ্রবণ করছি, বীর্যপতি কথা, সেটি ঠিক হৃদয়ের মধ্যে ক্রিয়া হচ্ছে না। কেন? ইন্দ্রির ভাগ ক্রিয়া বেশি। তার জন্য জীবকে বলেছেন সেবন মুখ হি জিভাদ স্বয়ং মি বস্ফুরতা। তাই জীবকে সেবা করতে বলছেন, বেশি বেশি করে সেবা করো। এগুলো গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ বলছেন হরিনামতে বেগুন গাছ লাগাও বলো। কেন? সেখানে সেবা করার কথা বলছেন। সেবা করো বেশি করে। সেবা করা মানে সেখানে মন বুদ্ধি সর্বদা সমর্পিত থাকবে, তখন তোমার অন্যদিকে ভাবনাও যাবে। সেবা, এই জন্য সেবা করা প্রয়োজন। সেবা আমাদের রূপানুগ ধারা মূল হচ্ছে সেবা, সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা। সেবা প্রত্যেকেরই করতেই হবে। সেবা ছাড়া কেউ উদ্ধার হতে পারবে না। আর এটিও বলছেন ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর প্রভুপাদের আর্টিকেল, একটা গ্রন্থ আছে যে বাণী সেবার যথাযোগ্য যোগ্যকার, মানে বাণী সেবা মানে গুরু বৈষ্ণবের সেবা।
তো সেখানে খুব সুন্দর করে বলেছেন ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর প্রভুপাদ যে অনেকে মনে করেন যে এই গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে থাকলে কখন শাস্ত্র অনুশীলন হবে নাকি গ্রন্থে আছে প্রভুপাদ লিখেছে বাণী সেবার যথোপযুক্ত যোগ্যতা কার বাণী সেবা অনেকে মনে করি যে তার থেকে বরং একটু বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করলে অনেক শ্লোক আদি শিখে নিতে পারবো আর একটু ভালো বক্তৃতাও দিতে পারবো আর বক্তৃতা দেওয়া মানে খুব সম্মান করবে আর বক্তৃতা দেওয়া মানে কোনো কাজও করতে হবে না সম্মান তখন সকলে প্রণাম করবে কি এরকম বলছেন সেবা ফাঁকি দিয়ে অধ্যয়ন তাতে বলছেন তা বাণী সেবার অধিকার উনি কোনোদিনই প্রাপ্তি করতে পারবে না এই জন্য দেখবেন গুরুবর্গরা প্রত্যেকে বৈষ্ণবগণ তারা সেবা যুক্ত হয়ে শাস্ত্র অনুশীলন করেছেন এই জন্য শাস্ত্র অনুশীলন সেবা ব্যতি রেখে যদি শাস্ত্রকে অনুশীলন করে সে স্বতন্ত্র হয়ে যাবে তার ভজন উৎপাত হয়ে যাবে উৎপাতমূলক ভজন হয়ে যাবে অনেকে এরকম স্বতন্ত্রতা এককভাবে অনুশীলন করে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে এই জন্য সেবার দ্বারা যেটি আমরা অনুশীলন করব সেটি প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরি তার অনুভব আলাদা হবে সেবার মধ্য দিয়ে অনুভব আলাদা হবেই তাই ভগবান এখানে বলছেন মন বুদ্ধিকে ভগবানের চরণে সমর্পিত করতেই হবে দেহ নয় মন বুদ্ধি অতো চিত্তং সমাধাতু ন শক্নোসি ময়ি স্থিরং অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় অথো চিত্তং সমাধাতু ন শক্নোসি ময়ি স্থিরং ভগবান বলছেন যে চিত্তটাও যদি তুমি আমাকে সমর্পিত করতে না পারো চিত্ত অতো চিত্তং সমাধাতু ন শক্নোসি ময়ি স্থিরং চিত্তটাও যদি তুমি আমার প্রতি স্থিরতা না দিতে হতে পারে অনেকে তো চিত্ত ভগবানের প্রতি স্থিরতা হয় না তাহলে কি করবি অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় অভ্যাস যোগ করবে অভ্যাস কি এই যে আপনারা এত কষ্টের মধ্যেও যে শ্রবণ করছেন অভ্যাস এরকম অভ্যাস করতে হবে আমাদেরকে যদি ভগবানের চরণেই আমরা চিত্তকে সমর্পিত না করতে পারি তাহলে সমস্ত রকম ভক্তি অঙ্গতে অভ্যাস রাখতে হবে শ্রবণী অভ্যাস কীর্তনী অভ্যাস হ্যাঁ এই সমস্ত অভ্যাস আমাদের রাখতে হবে দেখুন ভগবান একটার পর একটি জীবকে সুবিধা কি করে দেওয়া যায় তা করেছেন অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় এরপরে কি বলছেন অভ্যাসে উপসমর্থসি মত কর্ম পরমো ভব অভ্যাস করতে তুমি যদি অসমর্থ হও তাহলে কর্ম ভব আমার প্রতি কর্ম করো মদর্থমপি কর্মাণি কুবর্ণ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি আমার বিহিত কর্ম করো আমার বিহিত কর্ম করতে হবে ভগবানের বিহিত কর্ম যদি অভ্যাস তুমি না করতে পারো তারপরে ভগবান বলছেন যে অথৈতপাস্যক্তোসি কর্তুম মজ্জোগমাশ্রিত সর্বকর্ম ফল ত্যাগং ততো কুরুযতাত্মবান এবার কর্ম যদি ঠিকঠাক না পারছো তাহলে কর্মফল ত্যাগ করে দাও কর্মফল সব আমাকে সমর্পিত করে দাও সর্বকর্ম ফল ত্যাগং ততো কুরুযতাত্মবান কর্মফল ত্যাগ করে এবং তারপরেই এবার ভগবান বলছেন যে শ্রেয় হি জ্ঞান ভস্যাজ জ্ঞানার্গণং বিশিষ্টতে ধন্যাৎ কর্মফল ত্যাগস্তাৎ গচ্ছন্তং চিরত্রম আবার বলছেন অভ্যাস যোগ অপেক্ষাও বলছেন বুদ্ধি নিমেষ রূপে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ আবার জ্ঞান অপেক্ষাও স্বরূপ ধ্যান শ্রেষ্ঠ আবার ধ্যান হইতে কর্ম ত্যাগ আবার ত্যাগের পর শান্তি লাভ পরা শান্তি শান্তি জীব পেয়ে যাবে এই জন্য আমাদের সমস্ত কিছুর মূল কারণ এই কর্মস্পৃহা কর্মবন্ধন এই সমস্ত কর্মবন্ধন নিবৃত্তি হয়ে যাবে হরিভজন করলে একটি সাধু কি যদি ভগবানের ভজন করেন তার সমস্ত কর্মবন্ধন খণ্ডন হয়ে যাবে যদি হরিভজন করে তাছাড়া না
ধীরে ধীরে আরো পরস্পর বাড়িয়ে যাবে। এই জন্য শাস্ত্রী বলছেন যে কর্ম গুণে স্পৃহা দুঃখপ্রদ, দুঃখপ্রদ কর্মগুণ স্পৃহা। যারা প্রচন্ড কর্মাসক্তি, তারা যদি দেহত্যাগ করে, তারা রজগুণে আবৃত হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। কি রজগুণ? রজগুণে আবৃত ব্যক্তিরই কর্মস্পৃহা হয়। জগতে যারা কর্মস্পৃহা সব রজগুণী। আর তমগুণ কারা? যারা খুব প্রমাদ বকে, মদ খায়, হ্যাঁ আমিষ খায় যারা, তারা তমগুণ আবৃত ব্যক্তি। মুখের কথা শাস্ত্রী বলছেন, তারা তমগুণে আবৃত ব্যক্তি। আপনি বললেও হবে না যে আপনি সাত্বিক গুণে, আপনার কর্ম আপনাকে বলে দিচ্ছে যে আপনি তমগুণে। যদি কেউ কোনো বস্ত্র পরিধান করেন, যে কোনো কালারের কোনো বস্ত্র যদি পরিধান করেন, সেই বস্ত্রের কালার আপনাকে বলে দেবে আপনি তমগুণ নাকি রজগুণ না সত্যগুণ। বুঝে গেল? কেন? সেই কালার আপনার বৃত্তি আপনাকে কথা বলবে, বৃত্তি বলবে যে আমাকে এই পরিধান করাও। বৃত্তি, বুদ্ধি তখন মনকে বলবে, মন তখন বলবে তুমি এই কালারের জামাটা পরো। আপনি না চান, এই জন্য এই যে পোশাক আদি পরিধানটা নিজের চয়েস। হ্যাঁ, তখন দেখবেন সেই বৃত্তি অনুযায়ী আপনি সেই পোশাক পরিধান করবেন, আর তখন আপনি সেই গুণের অধিকারী হবেন। আপনি সাত্বিক নাকি রাজসিক না তামসিক। এই জন্য পোশাকেরও বিভেদ রয়েছে, আহার আদি তো বিভাজন আছে নাকি? সাত্বিকম নির্মলম ফলম, সাত্বিক কর্মের ফল নির্মল সুখপ্রদ। এই জন্য যারা সাত্বিক কর্ম করছেন তারা সুখী আছে। রাজসিক তামসিক কর্মের দ্বারা জীব সুখী হতে পারে না। এই জন্য সাত্বিক কর্মফল একমাত্র গোবিন্দের সেবা। গোবিন্দের সেবায় সাত্বিক কর্মফল, তাতেই জীব সুখী হবে। কোন ব্যক্তি যদি কোনো মানে কোন রিক্সাও যদি চালায়, কিন্তু সেই কর্মের দ্বারা যদি গোবিন্দের সেবা করে, তথাপিও তার সেখানে সুখপ্রদ। অনেক কষ্টকর কর্ম করলেও সে মনে মনে ভাববেন আমি সুখী আছি। কেন? যেহেতু কর্মের উদ্দেশ্য গোবিন্দের জন্য। সুখী, সে সুখী থাকবে, দুঃখ সে পাবে না। এই জন্য বলছেন যস্মান দ্বিজতে লোক লোকান দ্বিজতে চজ হর্ষামর্ষ ভৈদ বৈগে মুক্তি যশমে প্রিয়। দেখুন ভগবান গীতাতে বলছেন যে যস্মান দ্বিজতে লোক লোকান দ্বিজতে চজ। দেখুন হরিভজন করুক আর না করুক, হরিভজন করা না করার মধ্যে মূল বিষয় না। বিষয় হচ্ছে তাকে একটা ভালো মানবিকতা, মানুষ তৈরি হতে। গীতা সেটি আমাদেরকে শেখায়। কেউ হরিভজন করুক আর না করুক, গীতা আমাদেরকে একটা ভালো মানবিকতা বোঝায়। দেখুন ভগবান বলছেন যস্মান দ্বিজতে লোক লোকান্ন দ্বিজতে চরি হর্ষা বর্ষম হৈদ বৈগ মুক্তি যশমে প্রিয়। ভগবান বলছে আমার প্রিয় কে? ভগবানের প্রিয় কে? বলছেন যিনি কারুর দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না আর কাউকে উদ্বেগ প্রদান করে না, এবং যিনি হর্ষ ক্রোধ ভয় উদ্বেগ হইতে পরিমুক্ত, তিনি আমার প্রিয়। ক্রোধ ভয় আনন্দ, প্রচন্ড আনন্দের সময় আনন্দ বিহল হয়ে গেল, সব ভুলে গেল। ক্রোধ যখন হবে তখন সব আর খতম। লোহাত ক্রোধ প্রভবতী লোহাত কাম প্রজায়তে লোভেন মোহস্য নাশস্য লোভ পাপস্য কারণম। লোভ থেকে ক্রোধ হয়, ক্রোধ থেকে কামের উপজয়, লোভ থেকে কামের উপজয়, লোভ থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে মোহ, মোহ থেকে কি হবে? বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে যাবে, সর্বনাশ। এই জন্য আপনার কর্ম আপনাকে বলে দেবে যে আপনি ক্রোধ করবেন কি করবেন। সেটা সাত্বিক কর্ম করতে বলবেন। কি ব্যক্তি দেখবেন কত কত মানুষ এত উগ্র বিগ্র, তার মধ্যে মিঠা ভাষাই নেই। তাকে বুঝে নেবে যে সে কিরকম বৃত্তির মানুষ। কিন্তু আপনি একটি বিষ্ণু উপাসক কোন একটি বৈষ্ণবের কাছে যান, মিষ্টি ভাষা সুন্দর করে বলবেন, বোঝাবেন, ক্রোধিত হয় না, তাহলে তারা দেখেই বোঝা যায় কার উপাসনা করছে, বিষ্ণুর উপাসনা করছেন। ভগবান এই জন্য বলছে সেই আমার প্রিয়। তাহলে তিনি কাউকে উদ্বেগ, এই জন্য আমাদের কাউকে উদ্বেগ দেওয়া যাবে না।
উদ্বেগ কাউকে দেওয়া যাবে না, কোনো কায় মনোবাক্যে, কোনো শরীর দিয়ে, মন দিয়ে, বাক্য দিয়ে কাউকে উদ্বেগ দেওয়া যাবে না। তাহলে আমরা ভগবানের প্রিয়জন হতে পারবো না, আর কারোর দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হওয়া যাবে না। এই জন্য একটা জিনিস ভাববেন, আমরা যখন ক্রোধ হয়, আমরা যখন কষ্ট পাই, আচ্ছা আমরা এরকম হয়, এরকমই তো হয়, আমরা একা একা কষ্ট পাই না, কেউ আমাদেরকে কষ্ট দিলে কষ্ট পাই নাকি? কোনো ব্যক্তি একা একা কষ্ট পায় না, পায় না, কেউ না কেউ একটা কষ্ট দিয়েছে তাই কষ্ট পায়। আচ্ছা দেখুন, যখন আমরা কোন আনন্দ হয়, দেখুন কোনো না কোনো কিছু কারোর দ্বারা হয়েছে, তখন আপনি আনন্দ পাচ্ছেন, একা একা কোনো কিছু হয় না। কোনো ব্যক্তি আপনাকে দুঃখ দিল তাই আপনি কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু ভগবান এখানে কি বললেন, যে কারোর দ্বারা আপনাকে উদ্বেগ প্রাপ্ত হওয়া যাবে। কেউ যদি আপনাকে উদ্বেগও দেয়, উদ্বেগী হওয়া যাবে না, উদ্বেগ প্রাপ্ত হওয়া যাবে না। প্রধান ক্রোধ আমাদের ঠিক নয়, ক্রোধ আমাদের ঠিক নয়। তাই ভগবান বলছেন সে আমার প্রিয়, যার মধ্যে এগুলো নেই, যার এগুলো নেই। তারপরে ভগবান বলছেন যে অনৌপেক্ষ শুচি দক্ষ উদাসীন গতব্যত্ত সর্বারম্ভ পরিত্যাগী যোময় ভক্ত সমে প্রিয়। অনৌপেক্ষ, অনৌপেক্ষ মানে ভক্ত কারোর প্রতি অপেক্ষা করবেন, একাই একশো। অনৌপেক্ষ ভক্ত কারোর প্রতি কোন অপেক্ষা রাখবে না, কে কি করলো না হলো, নিজেই সবটাই করে ফেলবে। অনৌপেক্ষ, আর দেখুন অনৌপেক্ষ সেটা কখন সম্ভব? এটা আমাদের মতো সাধারণ জীব পারবে না যে কারোর প্রতি নির্ভর হয়ে, আমরা তো সকলের প্রতি নির্ভর হয়ে আছি। অনৌপেক্ষ, অনৌপেক্ষ তখনই হবে যিনি ব্রহ্মভূত প্রসন্ন আত্মা, যিনি তার সমস্ত কিছু ভগবানের চরণে সমর্পিত করে দেবে। ভগবান তাকে একা তাকে রাখবে না। শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভু লীলা, চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা, শ্রীবাস পণ্ডিত কে? শ্রীবাস পণ্ডিত কে ছিলেন? নারদ অবতার। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে কোনো কর্মটর্ম কেউ করতেন না, সবসময় হরিনাম সংকীর্তন। মহাপ্রভু বলছে কি ব্যাপার, তোমার উপার্জন আদি করছো না, সংসার চলছে কি করে? বলছে প্রভু 3 বার কৃষ্ণ নাম করবো, হরে কৃষ্ণ, এবং 3 বার 3 তালি দেব, যদি বস্তু না প্রাপ্তি হয় সকলে ফ্যামিলি সহ সকলে গঙ্গায় যাবো, ঝাঁপ দিয়ে মরে যাবো। দেখুন কিরকম বৃত্তি, কিরকম ভগবানের প্রতি নিষ্ঠা। ভগবান তথাপি যাচাই করছেন, একটু বলে তো দেখি। ভগবান বলছে আজ থেকে চিন্তা নেই, আমি লক্ষ্মী দেবীকে স্বয়ং আদেশ করলাম, আজ থেকে তোমার গৃহে লক্ষ্মী দেবী অবস্থান করবে, তুমি শুধু নিরন্তর ভজন করে যাও। দেখো মহাপ্রভু স্বয়ং লক্ষ্মী দেবীকে বললেন তুমি এখানেই অবস্থান করো, হ্যাঁ, আমার ভক্তের জন্য কোনো অভাব না। নিষ্ঠা, অনাপেক্ষা, শিবাশঙ্কর অপেক্ষাই রাখে। অনাপেক্ষা শুচি দক্ষ, শুচি মানে কি? পবিত্র। আমরা যদি সম্পূর্ণ দুঃখ থেকে, কেউ সংসার দুঃখ থেকে নিবৃত্তি হতে চাই, আমাদেরকে শুচিতা পালন করতে হবে। শুচি, পবিত্র হতে হবে। হ্যাঁ, আমার থোড়ি পবিত্র, আমার যেই হাতে গাই ওই হাতে গায়ে মেখে নেই, যেই হাতে খেলাম চরণামৃত মেখেই নিলাম, এটা শুচি দক্ষ নয়, এটা সূচিত। এই জন্য প্রত্যেক গৃহীতে দেখবেন দুঃখের অবকাশ, দুঃখ শুধু দুঃখের আখড়া রয়েছে ঘরের মধ্যে। কেন? জীব সূচিতা নেই। সূচিতা পালন করতে হবে আমাদের। দেখুন হরিভজন কেউ করুক আর না করুক, এই সমস্ত ব্যাপারগুলো আমাদেরকে পালন করতে হবে। সূচি দক্ষ, উদাসীন। কিসে উদাসীন? বিষয় থেকে উদাসীন, এই শরীরের প্রতি উদাসীন। আরে হরিভজন করুক না, এগুলো করা মানে হরিভজন করতেই হবে। কে করবে? কোন বিষয় ব্যক্তি উদাসীন হবে? কোন বিষয় ব্যক্তি উদাসীন নয়, তো সে বিষয় ভোগী। আর কি? সর্বারম্ভ পরিত্যাগী जो मैं भक्त समय प्रिय, এবং সর্ব প্রকার কর্মের প্রতি ফল আকাঙ্ক্ষা রহিত, সমস্ত কর্মের ফল আশা থাকবে না, এবং তিনি আমার প্রিয়। ভগবান বলছে তিনি আমার প্রিয়। তাই ভগবান শাস্ত্রে বলছেন যে গ্রাম্য ধর্ম নিবৃতস্য মোক্ষ ধর্ম রতিস্তথা দৈবাল লব্ধেন সন্তোষ, দৈবাল লব্ধেন সন্তোষ।
মিত মেধা ধনং মোক্ষ ধর্ম রতিস গ্রাম্য ধর্ম নিবৃতস্য মোক্ষ ধর্ম রতিস্তথা। আমাদেরকে মোক্ষ ধর্মের প্রতি রতি হতে বলে। প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীমদ ভাগবতে বলছেন, যারা খুব ভাগ্যবান জীব, ভাগ্যবান যারা জীব, তারা এই গৃহকর্মের মধ্যে সুখ দুঃখের মধ্যে তারা না ফেসে তারা বরং মোক্ষ ধর্মের জন্য রতি হয়। কেন? যেহেতু এই শরীরটি আমরা প্রাপ্তি করেছি, এই শরীর প্রাপ্তি হওয়া মানে সুখ দুঃখ হবেই, অসুখ তো হবেই, জরাবেদি হবেই। কিন্তু সেই সমস্ত গুলো চিন্তন না করে মোক্ষ ধর্মের প্রতি যিনি প্রবল চেষ্টা করেন, কি করে এই শরীরটা তারা মোক্ষ প্রাপ্তি করে নিতে। কেন? যেহেতু এই শরীরটা দ্বারা ভগবত প্রাপ্তি করাটা বিশেষ সুযোগ, বিশেষ সুযোগ ভগবান এটি দিয়েছেন যে এই শরীরে ভগবত প্রাপ্তি করা যায়, অন্য কোনো শরীরে না। এই জন্য राजेंद्र दास बाबा जी बोला महाराज जी, जो मुलुक पीठ का हमारे वृंदावने रामानुजन संप्रदाय, राजेंद्र दास बाबा जी महाराज বলছেন যে নেক্সট জন্ম আছে এটি কেউ মনে করবে না, যারা সাধন ভজন করছে যে নেক্সট একটা জন্ম আছে এটি মনে করবে না, এটি লাস্ট মনে করবে, এটি লাস্ট। কারণ নেক্সট যখন মনে করবে তখন তুমি সাধন ভজন ঢিলামি দিয়ে দেবে, পরের জীবনে করবো, এটি মনে করো এটি আমার জীবনের মনুষ্য শরীরের লাস্ট জীবনের, এটি মনে করো। হ্যাঁ, এই জন্য রমন বিহারী কা যে কীর্তন, রমন রেতি কা কীর্তন, ওহো, মানে হিন্দিতে খুব সুন্দর মানে কীর্তন আছে, ঠাকুর हमारी रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी। মানে গোস্বামীগণ বলছেন যে আমি সংসারের কারণ না, ঠাকুর হ্যাঁ हमारा रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। ये दुनियादारीर की हलो आमार जानार दरकार नेই। ठाकुर साधु सेवा धर्म हमारा, साधु संत सेवा। এই জন্য বৃন্দাবনে দেখবেন শুধুমাত্র সাধু সেবা কি রকম করবে এগুলো প্রবল, কেউ ভজন করতে পারেও না পারো কিন্তু সাধু সেবার প্রবল নিষ্ঠা, এটি বিশেষত বৃন্দাবনে আছে। সাধু সেবা কিরকম করতে হবে, যে ব্রজবাসী হোক প্রত্যেকেই, তাদের এটাই সকলে জানে যে সাধু সেবা করলে ভগবত প্রাপ্তি বিলম্ব হবে না, অনায়াসে ভগবত প্রাপ্তি হয়ে যাবে। তাই এই জন্য ব্রজে দেখবেন সাধু সেবা প্রচন্ড হয়, ভান্ডারা। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो चुकी रमन बिहारी के। ठाकुर हमारा रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, हम हो चुकी साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो चुकी है रमन बिहारी के। বলছেন এই ভজন করতে গেলেও অনেকে আপনাকে ভালো মন্দ বলবে, বলছে কই ভালো বলুক আর খারাপ বলুক আমার ওসবে কোনো ইচ্ছা নাই, কেন আমি রমন বিহারীর হয়ে গেছি। এরকম গোস্বামীগণ ব্রজে ভজন করে, সাধু সেবা। এই জন্য ভক্তিস্থ ভগবত ভক্ত সঙ্গে ন করি যায় নাকি সিদ্ধির ভবতে নীতি তৎ সংশয়োচ্যুত সেইবে না। কেন? সাধু সেবা ছাড়া কেউ উদ্ধার হবে না। ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার হয়েছে নাকি? এই জন্য বৈষ্ণব সেবা ছাড়া কেউ নিস্তার হবে না। এই জন্য সাধু সেবা করতে হবে প্রত্যেকে। গৃহস্থ আশ্রম মানে বছরে কমে প্রত্যেক গৃহস্থদেরকে, সে দীক্ষিত হোক আর অদীক্ষিত হোক, গৃহস্থ ব্যক্তি মানে বছরে মিনিমাম তো 2 বার সাধু সেবা করতেই হবে গৃহস্থ, এরই কর্তব্য বৈষ্ণব সেবা। না হলে পুরো এই কর্ম গৃহের মধ্যে আখড়া হয়ে যাবে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন যে যে গৃহের মধ্যে কোনো সাধু সন্তদের আগমন হয় না, যেখানে সাধু সন্তদের চরণ রেণু অভিষিক্ত হয় না, তার পূর্বপুরুষ মানে যিনি এখন আসে জন্মায়নি, তাদের প্রত্যেকের মন বলছেন কি খর্বাকৃতি, কর্কশ ভাষী, হিংসুক, বিদ্বেষ হয়ে যাবে। তাদের গৃহে গুরু বৈষ্ণবের আগমন হয় না।
তাই ভগবান বলেছেন অনৌপেক্ষ সুচি দক্ষ উদাসীন গতবত্ত সর্বারম্ভ পরিত্যাগী জমে ভক্ত সমে প্রিয়। এই জন্য আমরা হরিভজন করতে, যারা হরিভজন করতে চান তাদেরকে সুচিতা হতে হবে, ঝুটা মানতে হবে, যেটা কি বলে এঠো, এগুলো মানতে হবে, সুচি হতে হবে। দৈবাল লব্ধেন সন্তোষ, দেবতাদের যারা যেটি প্রাপ্ত করছি দিচ্ছে দেবতারা সেটি নিয়ে সন্তোষ থাকতে হবে। আত্মবিচারণার্চনম, এবং মহৎ ব্যক্তিদের অর্চন করতে বলছেন, মহৎ ব্যক্তিদের বৈষ্ণবদের অর্চন করতে বলছেন। শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করেছে जो अन्न हस्यति न दृष्टि न शोचति न कंपति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान जसमे प्रिय। যিনি লৌকিক প্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে হর্ষিত হয় না, আচ্ছা লৌকিক প্রাপ্ত বস্তুতে আনন্দিত হয় না, মানে কি? লৌকিক কোন প্রাপ্ত বস্তু যদি আপনার প্রাপ্তি হয়, অনেকে আবার আনন্দ হই না, আমার এটি প্রাপ্তি হলো, খুব আনন্দ হলো, না, লৌকিক বস্তু প্রাপ্তিতে আনন্দিত হওয়া যাবে না। বলছেন অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতেও দেশ করা যাবে না। অপ্রিয় বস্তু যেটি আপনি প্রাপ্তি চান না, তথাপি আপনার ধরুন দুঃখ, আমরা তো কেউ চাই না, কিন্তু দুঃখ অযাচিত ভাবে চলে এলো, সেই দুঃখের কারণের প্রতি বিদ্বেষ করাটা চলবে না, সেটিও বরণ করে নিতে হবে। দুঃখকেও গ্রহণ করতে হবে। তাই যিনি প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদ শোক করে না, সংসারে তো অনেক অনেক প্রিয় বস্তু আমাদের আছে, কিন্তু সেই প্রিয় বস্তু যখন বিরহ হয়, চলে যায়, তখন কেউ শোক করে না। যাহার প্রাকৃত বস্তু লাভে আকাঙ্ক্ষা নেই, যিনি পাপ পুণ্য উভয় কর্ম ত্যাগী। আমরা হরিভজন করছি এই জন্য নয় যে পুণ্য করলে পুণ্য হবে আমাদের, নাকি না, এই জন্য করছি না। আমাদের হরিভজন এই জন্যই এরকম ভাবে যে পূর্বের সমস্ত আমার কর্ম যেগুলো খারাপ হয়েছে তা এই জীবনে সে ফল যেন ভোগ করি। उत्तम उत्तम वैष्णव एटी ब्रजेर कथा, ब्रजे एक सच्ची घटना है। गौड़ीय वैष्णव सूर्यकुंडे एकजन आमादेर गौड़ीय वैष्णव, प्राचीन घटना। उनी भजन करছেন खूब नामनिष्ठा, अनन्य भावे नामनिष्ठा এবং অযাচিত বৃত্তি, মানে কোনো কিছু চেয়ে কারো কাছে চায় না, কারো কাছে কোনো কিছু বস্তু চায় না। তো ভগবানের খুব প্রিয়। এখন বয়স হয়ে গেছে, বৃদ্ধ হয়েছে, কিন্তু কোনদিন কারোর কাছে বলে না যে আমার একটু সেবা করো, বলেও না। কেন? অযাচিত দিতে বলবে না, তার সেবাও নেবে না। তো ভগবান কানাইয়া এত কষ্ট সহ্য করতে না পেরে একজনকে পাঠালেন তার কাছে, ভগবানের কাছে। কোন একটা সেবক জুটিয়ে দিলেন, যাও ওই মহন্তের সেবা করো তুমি। এবার সেই প্রবীণ সাধু সন্ত উনি তো সেবা নিবে না, তথাপিও উনি জোরপূর্বক সেবা করতে চাইলেন, আমি আপনার সেবা করবো, আমি আপনার শিষ্য হব। তো উনি শিষ্য করলেন, সেবাও করতে থাকলেন। তো এক সময় কি হয়েছে, সেই মহাত্মার এই গলার মধ্যে কোনো একটি প্রচন্ড পরিমাণে কোনো একটি কিছু অসুখ হয়েছে, গলার চারিদিকে কোনো একটা ব্যথা টাইপের হয়েছে। তখন সেবক চন্দ্রকুণ্ডের কাছে গিয়ে, সূর্যকুণ্ডের কাছে ক্রন্দন করছেন আর কি, সূর্যকুণ্ডের কাছে গিয়ে সেখানে ক্রন্দন করছেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন যে হে প্রভু, আমার গুরুদেবের কি হলো, আপনি কিছু উপায় করে দিন। তখন কৃষ্ণ বলরাম গোচারণ থেকে প্রত্যাবর্তন করছেন, মানে একটু কালো একটু গোরা টাইপের দুটো ছেলে গোচারণ থেকে ফিরছেন, খুব ধুলোয় ধূসরিত অঙ্গখানে গোচারণ থেকে ফিরছেন, নগ্ন পা ভগবান। তখন ভগবান কৃষ্ণ সেই ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করছেন, ক্রন্দন করছো কেন, কি হয়েছে তোমার? তখন বললেন, হে, কি আর বলবে, ভগবান তো স্বয়ং উনি স্বরূপটা দেখাচ্ছে না। আচ্ছা আমার গুরুদেব, হে গোপবাল, আমার গুরুদেবের এরকম একটি অসুখ হয়েছে, কি করব, ভালো হচ্ছে না, তো আপনি যদি কিছু উপায় দেখেন। ভগবান বলছেন যে তোমার গুরুদেবকে আমি কিছু দিলেও তো গুরুদেব নেবে না। কেন? তোমার গুরুদেব জানেন যে আমি আমার প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করব।
মানে আমার কোনো যদি অসুখ হয় উনি মেডিসিন খাবে না। কেন? আমি আমার প্রারব্ধ কর্ম এই জীবনে সমাপ্ত করতে চাই, পূর্বে যা কিছু খারাপ কর্ম করেছি এই জীবনে সেটা ভোগ করতে চাই। তখন তথাপিও সেবক বলছেন আপনি যে কোনো কিছু দিন। ভগবান তখন এটি মাটি থেকে কিছু দুর্বা ঘাস আছে তোমাকে ছিঁড়ে দিয়ে দিলেন, যাও এটি তোমার গুরুদেবকে লাগাও, ভালো হয়ে যাবে। তো গুরুদেব বিশ্রাম করছেন গুরুদেব। শিষ্য তো খুব ব্যস্ত, ওইগুলো বেটে দিয়ে দিয়েছে। গুরুদেব জানেই না যে দিয়েছে শিষ্য। সকালে যখন দেখে পুরো ভালো হয়ে গেছে, গুরুদেব আরো বেশি ক্রন্দন করছেন, তুই এমন কি দিলি যে আমার প্রারব্ধ কর্মটা চলে গেল, তুই কেন দিলি? সাধক আরো ক্রন্দন করছেন তার গুরুদেব, যে কেন তুই আমাকে কি এমন দিলি যে আমার পূর্বের প্রারব্ধ কর্মটা আমি ভোগ করছিলাম, তুই কেন সেটিকে নিবৃত্তি করলি? সে সাধক আবার দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল। সে সাধক আবার পুনর্বার এসে সূর্যকুণ্ডে ক্রন্দন করছেন। আবার সে কৃষ্ণ বলরাম এসেছেন। ভগবান বলছে কে বলো। তখন সেই শিষ্য বললেন যে আপনি যা দিয়েছিলেন তা গুরুদেব ভালো হয়ে গেছে, কিন্তু গুরুদেব বলছে কেন ভালো হয়েছে? তখন কৃষ্ণ বলছে আমি তোকে বলেছিলাম যে তো গুরুদেব দেবে না, যা আমি আবার বলে দিলাম যা। তো গুরুদেব আবার সেই গলার ব্যথা যেমন ছিল তেমনি হয়ে যাবে। আবার সেই ঘাস দিয়ে দিল একটু মৃত্তিকা থেকে, সেটি বলছে আবার লাগিয়ে দিবি, আবার সেই ব্যথা হয়ে যাবে। মানে এর দ্বারা চাইছেন যে যারা শুদ্ধ ভক্ত, যারা উত্তম ভক্ত, তারা সবসময় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবেন আমি আমার পূর্বের প্রারব্ধ কর্ম যেন ভোগ করি। মানে এই বলবো না যে প্রভু যা করেছি ক্ষমা করে দিন, না, আমার যা হয়েছে ভুল হয়ে গেছে ক্ষমা করে দিন, এটি বলা যাবে। বলা যাবে এটি যে যা যা কর্ম করেছি তার ফল আমাদেরকে ভোগ করান। কেন? প্রারব্ধ কর্ম খতম না হলে আবার শরীর প্রাপ্তি করতে হবে, প্রারব্ধ কর্ম তো ভোগ করতে হবে। এরকম ঘটনা জগন্নাথের লীলাতে আছে। জগন্নাথের লীলাতে এরকম রয়েছে। পতিত পাবন জগন্নাথ, হ্যাঁ, জগন্নাথের প্রিয়জন দৈনন্দিন ভগবানের জন্য মালা গাঁথতেন, মালা সেবা করতেন। একদিন ওই সেবকটি অসুস্থ হয়ে গেছে, খুব অসুস্থ হয়েছে, আর মালা গাঁথতে পারে না। জগন্নাথ আর জগন্নাথ তো অল্পতেই জগতের জীবের বন্ধু হয়ে যায়। তো জগন্নাথ গেছেন সেই ভক্তির বাড়িতে বালক রূপে। তখন সেই সাধককে বলছেন কি ব্যাপার তোমার, কি হলো, আমার মালা গাঁথছো না, আমার মালা সেবা হচ্ছে না। আর ভক্ত তো বুঝতেই পারে যে প্রভু আপনি তো জানেন আমার বার্ধক্য হয়ে গেছে। তখন সেই সাধক বলছেন যদি আমার হাতে তুমি সেবা নিতে চাও তাহলে আমাকে কেন সুস্থ করে দিচ্ছ না? ভগবান বলছেন আমি চাই, আমি কি পারি না যে সুস্থ করে দিতে, কিন্তু আমি চাই তুমি এই জীবনেই পূর্বের প্রারব্ধ কর্ম সমাপ্ত করে ফেলো, যাতে তোমার এই মনুষ্য শরীর আর প্রাপ্তি না হয়। আমি চাই তুমি এই জীবনেই প্রাপ্তি করে প্রারব্ধ কর্মের দ্বারা পূর্ব শরীরে তুমি দিব্য শরীর প্রাপ্তি করো, আমার নিত্য পার্ষদ হয়ে যাও। এই জন্য আমরা এই মনে করতে হবে যে আমরা হরিভজন দীক্ষা প্রাপ্ত গুরু মন্ত্র দীক্ষা নিয়েছি বলে সবসময় সংসার সুখে থাকবে, শরীর যেন ভালো থাকে, পুত্র পরিবার সব যেন ভালো থাকে। তা না হলে কি করে লাভ কি? অনেকে বলে যে দেখো দেখো এত হরিনাম করছো, এত সেবা করছো, পাশের বাড়ির মানুষ কত বড় আছে, দেখো পাশের বাড়ির লোক না করেও কত সুন্দর আছে, কিন্তু তুমি হরিভজন করে কি লাভ হলো তোমার? আরে বোকা, ভগবান বলছেন আমি তাকে দরিদ্র করে রেখেছি। ভগবান শাস্ত্রী বলছেন আমি দরিদ্র এই জন্য করে রেখেছি, দরিদ্র হওয়া মানে আত্মীয় স্বজন তার বাড়িতে আসবেই না। আসবে? কোন ব্যক্তি দরিদ্র হয়ে গেলে আসবে কি? ভগবান বলছেন দরিদ্র হচ্ছে আমার অনুগ্রহ কৃপা। দরিদ্র এই জন্য রেখেছি প্রথমেই আত্মীয় স্বজন আর আসবে না, মানে প্রথমেই অসৎসঙ্গ ত্যাগ করে দিলাম আমি। আরে আত্মীয় স্বজন থেকে থলি অসৎই সঙ্গ, বিষয়ী কথা বলবে আর কি। প্রথমেই অসৎ সঙ্গ ত্যাগ, এরপর ভগবান বলছে তখন তুমি সৎসঙ্গ করাবোই। এই জন্য দরিদ্রতা ভগবানের কৃপা। দরিদ্রের মধ্যেই ভগবানের সেবা ভালো হয়, দরিদ্রতার মধ্যে।
এই জন্য শাস্ত্রী বলেছেন যে তাহলে প্রাপ্ত বস্তুতে আনন্দিত হতে যাবে না। সমশত্রী চ মিত্রী তথা মানপমান শীত উষ্ণ সুখী দুঃখী সুসমসঙ্গ বিবর্জিত তুল্য নিন্দা স্থিত মৌনী সন্তুষ্টি যেন কেনচিত অনিকেত স্থিরমতি ভক্তিমান যসমে প্রিয়। ভগবান বলছেন হে অর্জুন, যিনি সম শত্রু মিত্র, শত্রু মিত্রকে সমভাবাপন্ন করলে আমরা বারবার বললেও কোনোদিন করতে পারবো না, কেননা আমাদের ভজনই নেই। যাহারা ভজনী সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছেন তাহাদের মধ্যেই সমশত্রু মিত্র সমান ভাবাপন্ন হবে। যারা ভজনী সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, এই আমরা প্রত্যেক গুরুবর্গদের মধ্যে দেখি তারা শত্রু মিত্রকে সমভাবাপন্ন করছেন। তার মানে কি সেগুলোকে আমরা অনুকরণ করলেও করতে পারবো না। ওটা যদি আমি অনুকরণ করেও যদি করি আমরা করতে পারবো না, পারবো না। গুসা মনে মনে হবে, কেন? ওনারা সাধনী সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে গেছে, তার পক্ষে সম্ভব। যারা সাধনী সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন ওনার পক্ষে সম্ভব যে প্রত্যেকটা জীবকে সমদর্শিতা, প্রত্যেকটা জীবদের মধ্যে ভগবান আছেন, এই সমদর্শিতা কখন হবে? তিনি সাধন সিদ্ধ হবেন। আপনার মধ্যেও ভগবান আছেন, কিন্তু আপনাকে আমি সমদর্শী তখনই হবে যখন আমি পরব্রহ্মে স্নাত হব। এই জন্য শাস্ত্রে ব্রহ্মভূত প্রসন্ন আত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। ব্রহ্মভূত, ব্রহ্ম মানে পরব্রহ্ম, ভগবান। ভগবানের প্রতি যার পরম আস্থা নিষ্ঠা হয়েছে তখনই বলছেন তার ভগবানের প্রতি, সকলের জীবের প্রতি নিষ্ঠা হবে। তাই ভগবান বলেছেন সমশত্রী চ মিত্র তথা মান অপমান। মান অপমান বলেছে সমদর্শী করতে বলেছেন, মান অপমান আদি সমভাবাপন্ন, শত্রু মিত্র সমভাবাপন্ন। এবং শীত উষ্ণ সুখী দুঃখী সুখী, শীত উষ্ণ সমভাবাপন্ন করতে হবে। এটি कौन হবে? हम लोग जो महाराज जी जब जाते हैं ट्रेन पर, वैष्णव महाराज, तो हम लोगों के लिए एसी टिकट खरीद कर देता, महाराज जी जनरल में जाते हैं। এটা মানে কি? মানে আমাদের একজন মহারাজ আছেন আর কি, তো উনি আমাদের, আমরা যখন বৃন্দাবনে যাবো তখন আমাদের জন্য এসি টিকিট করে দেয়, কেন আমরা গরম সহ্য করতে পারি না। আর মহারাজ যাবে জেনারেলে, মানে গ্যাদারিং এ যাবে গরমে। মানে এটি যে অর্থের অভাব তা নয়, ওনাদের সহন ক্ষমতা হয়ে গেছে, যেটা আমার মতন ব্যক্তির হয়। আমরা গরম সহ্য করতে পারছি না, এসি চাই নাকি? শীতকালে শীতও সহ্য হচ্ছে না, গরম চাই, কিন্তু ওনাদের সেটা হবে। এটি কখন হবে? এই জন্য দেহাদির প্রতি মমতাবোধ থাকা মানে এগুলো সহ্য করতে পারবো না। দেহাদির প্রতি যদি মমতাবোধ থাকে, স্নেহবোধ থাকে, তখন আমরা এগুলো ভোগ করতে, সহ্য করতে পারবো না। দেহাদির প্রতি মমতা আছে, আমাদের ভাবছি বাবা আমার দেহটা যদি গরমে যাই, যদি কালো পড়ে যায়, কি মানে মমতাবোধ। দেহাদির প্রতি যারা মমতাবোধ নেই তার পক্ষে এগুলো সম্ভব। তাহলে কতটা পরিমাণ আমাদের দেহাদির প্রতি মমতাবোধ আছে সেটি আমাদেরকে দেখে নিতে হবে। তুল্য নিন্দা স্থিত মৌনী সন্তুষ্টি যেন কেন তুল্য নিন্দা, এই নিন্দা যদি আপনারা কেউ করে আপনাকে স্থির থাকতে হবে। নিন্দা কিন্তু আমার এভরি অ্যাকশন কখন তাকে আমি অ্যাকশনটা দিব, আর এমনই অ্যাকশন দিব যেন তার উঁচুতেই থাকি। মানে সে আমাকে এমন কিছু বলেছে তার থেকে আমাকে আরো বেশি ডবলটা বলতে হবে যেন আমি নিচু না হই। কিন্তু না, শাস্ত্রী বলছে তুল্য স্থিত মৌনী, নিন্দা করলেও তুমি স্থির থাকবে। আর শাস্ত্রী বলছেন কোন ব্যক্তি যদি কারো নিন্দা করে, যদি ধরুন আমি যদি ওনার নিন্দা করি, আমি ওই প্রভু নিন্দা করলাম, শাস্ত্রী বলছে যার নিন্দা করলাম তার পূর্বের পাপ কর্ম খতম হয়ে যাবে। এই জন্য নিন্দা যিনি করছেন তাকে প্রণাম করবেন, সকলে উঠে কতদিন বন্দনা করবেন। কেন? আপনার যদি কেউ নিন্দা করে আপনার পূর্বের পাপ কর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। আর আমরা আলোচনা করলাম পাপ কর্ম নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে আপনার ভজনে আপনার দৃঢ়তা চলে আসবে। হরিভজনে দৃঢ়তা চলে আসবে। যদি আপনার কেউ, তাহলে পাপ নিবৃত্তি মানে হরিভজনে দৃঢ়তা, তাহলে আমাদের পাপ আছে বলে হরিভজনে দৃঢ়তা আসে না। এই নিন্দা যদি কেউ করে থাকে তা আপনার পাপ খতম হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। খুব কারো নিন্দা করবো, হ্যাঁ নিন্দা কারো উচিত না।
তুল্য নিন্দা স্থিত মৌনী, এবং স্থির থাকবে। মৌনী, মৌনী কথার অর্থ কি? যিনি অনন্যভাবে কৃষ্ণ কথা বলবে, শুধু ভগবানের কথা আলোচনা করবে, বিষয় কথা কম। যেহেতু নৈমিত্তিক সংসারে থাকতে গেলে আমাদেরকে বিষয় কথা আলোচনা করতে হয় ঠিকই, তথাপি ভেবে চিন্তে কথা বলতে। সন্তুষ্টি যেন কেন, যে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, সর্বদা সন্তুষ্টি, সন্তুষ্টি থাকতে হবে। অনিকেত, অনিকেত মানে যার গৃহের প্রতি আসক্তি নেই। অনিকেত কথার অর্থ যার গৃহ নেই, গৃহ নেই মানে যার গৃহের প্রতি আসক্তি নেই। অনিকেত মানে না নিকেতন, যার বাড়ি নেই, গৃহের প্রতি আসক্তি নেই। স্থিরমতি ভক্তি মানজসমে প্রিয় নর, সেই ভক্ত আমার প্রিয়। আর একটি শ্লোক লাস্টে আছে, এটি করে আমার সমাপ্ত। যেতু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে শ্রদ্ধধানমত পরমা ভক্তস্তে অতীব মে প্রিয়। বলছেন যে আর যাহারা মত বর্ণিত আনুপূর্বিক ধর্মামৃতের উপাসনা করেন, এর জন্য সর্বান্তকরণে ভগবান উপাসনা করতে হবে। নাম করুন, হরিনাম জপ করুন, একাদশী করুন, সামনে নৃসিংহ চতুর্দশী আছে, নৃসিংহ চতুর্দশী পালন করুন, জন্মাষ্টমী করুন, রাধাষ্টমী পালন করুন, কার্তিক মাস পালন করুন, মানে দামোদর মাস। এই সমস্ত ধর্মামৃত উপাসনা করতে বলছেন সেই শ্রদ্ধাবান মতপরায়ণ ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়। যারা এই সমস্ত উপাসনা করে তারা আমার প্রিয়। এবার ভাবুন আপনি কি কর্ম করবেন, তার দ্বারা এমন কি কর্ম করবেন যার দ্বারা ভগবানের প্রিয় হবে। এই জন্য ভগবানের প্রিয়ই হচ্ছে আমাদের মূল নাকি। পিতার যিনি প্রিয় হয় তার কি হয়, যে পুত্র পিতার প্রিয় হয় তাকে পিতা অনেক সম্পত্তি দেন, বেশি দেয় কি, 4 পুত্র থাকলেও কিন্তু পিতা যে কোনো একটা পুত্রের প্রতি বেশি ভালোবাসে, তখন তাকে সম্পত্তি বেশি দেন। এই জন্য যদি আমরাও সেরকম ভগবান পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যদি প্রিয় ভাজন যে ভজন রয়েছে, সেই ভজনের আনুষঙ্গিক যদি প্রীতির সহিত আমরা ভজন করে থাকি, ভগবান আমাদেরকে কৃপা, অশেষ অশেষ কৃপা বর্ষণ করুন, অশেষ কৃপা। এখানেই রহিল গ্রন্থ অমৃতল হরি বদন হরি প্রেমানন্দে বল গৌর বঞ্চা কল্পতরুশ্চ কৃপা সিন্ধু ভৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো। इनको देखो हमारे असिस्टेंट के फादर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Hare Rama